విషయం ఏంటంటే మనం సరైన మాటలు పలుకుతూ సరైన ఆలోచనలు కలిగి ఉండి దేవుడి వాక్యం మీద నిలబడితే ఆ వాక్యం మన జీవితంలో నెరవేరుతుందన్న మాటలు మనం గ్రహించాం. Enlargement, విస్తరణ, enlargement in our influence, మన ప్రభావంలో, మన పలుకుబడిలో, enlargement in our finances, మన ఆర్థిక విషయాల్లో విస్తరణ, enlargement in our knowledge, మన జ్ఞానంలో విస్తరణ, enlargement in our wealth, and enlargement in good health. Whatever it is that you're praying for, మన ధనము, ఐశ్వర్యం, మంచి ఆరోగ్యం, దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న దానిలో విస్తరణ కలగాలి. nothing just happens like that. ఏది జీవితంలో ఉన్న మాటను అలా జరగదండి. Today I want to take us to a story where there was a man and things were opposing to him in such a bad way, but because he had a right thinking, he was able to possess everything God had in store for him. ఈ రోజు మీకు ఒక కథ చూస్తానండి. దాంట్లో తన జీవితంలో అనేకమైన విషయాలు మరి చెడ్డవిగా ఉన్నప్పటికీ తన ఆలోచనను బట్టి తన జీవితం మారింది చూద్దాం. Somebody said, "This is my year of enlargement." This is my year of enlargement. Come on, say it like you believe it, man. This is my year of enlargement. This is my year of enlargement. Say it 3 times. This is my year of enlargement. Say it again. This is my year of enlargement. This is my year of enlargement. This is my year of enlargement. Let's go to 1 Chronicles chapter 4 verse 8. Come on. మొదటి దినవృత్తాంతములు 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం. 1 Chronicles chapter 4 verse 8. మొదటి దినవృత్తాంతములు 4వ అధ్యాయం 8వ Look వచనం. what it says. Let's read verse 9. 1 Chronicles chapter 4 verse 9. మొదటి దినవృత్తాంతములు 4:9. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, "I gave birth to him in pain." యబ్బేజు తన సహోదరుల కంటే ఘనము పొందిన వాడై ఉండను. వేదన పడి ఇతని కంటినని అతని తల్లి అతనికి యబ్బేజు అని పేరు పెట్టెను. Look what it says. In one breath, the verse says that he was more honorable than all his brothers. ఒకే మాటను చూసినట్టయితే తన సహోదరుల కంటే ఘనత పొందిన వాడిగా. And then at the end of the verse it says his name was Jabez, which means pain. And this is how his mother named him. She said, "Because I bore him in pain." అదే వచనంలో వేదన పడి ఇతని కంటినని అతని తల్లి అతనికి యబ్బేజు అని పేరు పెట్టను. అంటే వేదన అన్న ఆ పేరుకు అర్థమండి. Parents, I want to tell you something this morning. స్నేహితులారా, మీకు మాట చెప్తాను ఉదయం. Be very careful what you name your children. మీ పిల్లలకు ఏం పేర్లు పెడతారో జాగ్రత్త. Just because a film actor had that name, or just because you think that name sounds good, don't name your children that name. ఆ సినీ నటుడికి ఆ పేరు ఉంది కాబట్టి అటువంటి పేరు వాళ్ళకు పెట్టకండి. Because the name that you name your children will determine the character and who they become in life. మీ పిల్లలకు మీరు ఏం పేరు పెడతారో వారి జీవితంలో వారి గుణం ఎలా ఉంటుందో వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో నిర్ణయిస్తుంది. Their name should always be biblically based. Their name should always be prophetically given by God to you, so that you release it from your mouth. Not just a name, but you release his destiny. Hallelujah. దేవుడే ప్రవచనాత్మకంగా ఆ పేరు మీకు మరి బైబిల్ పరంగా ఆ పేరు వారికి పెడుతుండాలి. తద్వారా మీరు ఆ పేరు పలుకుతున్న ప్రతిసారి వారిని ఆ గమ్యంలోనికి విడుస్తున్న లేదా విడుదల చేస్తున్న వ్యక్తిగా ఉండాలి. Just imagine if somebody here had a name called pain. ఇక్కడ ఎవరికన్నా ఒకరికి నొప్పి, వేదన అన్న పేరు ఉంటే ఒకసారి ఊహిద్దామండి. Just imagine what would happen to him in society if everybody calls him Mr. Pain. సమాజంలో అందరూ తను చూసి మిస్టర్ వేదన అని పిలిస్తే ఎలా ఉంటుందండి? Pain in the neck, శరీరంలో వేదన, nuisance, మరి ఇబ్బంది పెట్టేవాడు, somebody that is good for nothing. దేనికి పనికిరాని వాడు. How would you try to combat a situation like this in life? అటువంటి పరిస్థితులతో మీరు ఎలా పోరాడతారు? Few weeks back we had a pastor from Sweden, isn't it? He was talking about the importance of names. Do you remember that? కొన్ని వారాల క్రితం స్వీడన్ నుంచి వచ్చిన పాస్టర్ గారు పేర్ల యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పారు. And many times people have named us different things in the walk of our life. చాలా మందికి మన జీవితంలో చాలా మంది మనకి రకరకాల పేర్లు పెట్టారండి. Useless, good for nothing, maybe those are the names that have been given to you, and those are the tags that are put on your life. దేనికి పనికిరాని వాడు, వ్యర్థుడు అని చెప్పి అటువంటి పేర్లు మీకు పెట్టారేమో. But today you have come into the presence of God. కానీ ఈ రోజు దేవుడి సన్నిధిలోకి వచ్చానండి. And when you are born again, all things have passed away and all things become new. Glory be to God. ఇదిగో పాతవి గతించెను, సమస్తము క్రొత్తమాయెను. దేవునికి మహిమ కలుగును. He's given you a new name in his presence. ఆయన సన్నిధిలో నీకు నూతనమైన పేరు ఇచ్చాడు. He's released you into a new destiny. ఒక నూతన గమ్యంలోకి మిమ్మల్ని విడిపించాడు. You are more than a conqueror. మీరు అత్యధిక విజయవంతులు. You are the son of the King of Kings and the Lord of Lords. రాజుల రాజు, ప్రభుల ప్రభువుకు కుమారుడై ఉన్నారు. You are not a pauper, but you are a millionaire. మీరు బీదవారు కాదు, భిక్షగాడు కాదు, మీరు లక్షాధికారులు. These things have to be thought, meditated, imagined, put in the 4D and received and imagined and sought out and applied to your life every day. This just doesn't happen. Millionaire just doesn't happen. Success just doesn't happen. ఒక లక్షాధికారి ఊరికి అయిపోరండి. ఒక విజయవంతుడు
దేవుడు ఊరికే అయిపోయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాలి, తలంచాలి, ధ్యానించాలి. ఈ 4వ కోణం నుంచి వాటిని మనం అంగీకరించి పొందుకోవాలి. If everybody was calling him pain, అందరూ ఆయనను వేదనను పిలిస్తే what was he thinking about? తాను దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. To మరి make him an honorable man. Just keep the verse, man. Don't take it. To make him an honorable man. ఆయనను ఘనమైన వ్యక్తిగా మార్చడానికి How did he become an honorable man from a painful man? ఇటు వేదన కలిగిన వ్యక్తిని, వేదన కలిగించే వ్యక్తిని ఘనము పొందిన వ్యక్తిగా Look what it says in verse 10. 10వ వచనం చూద్దామండి. Look what it says. Come on, verse 10. It says, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me. జబ్బేజు దేవునికి మొరపెట్టి ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించు అన్నాడు. God is not a respecter of persons, dear church. చేతులరా దేవుడు పక్షపాతి కాడు. He will listen to any prayer of faith when you cried out from the bottom of your heart saying, God, I need help. He will come to your aid. He will listen to you. ప్రభువు నాకు సహాయం కావాలని చెప్పి హృదయంతర నుంచి విశ్వాసంతో మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన నీ ప్రార్థన ఆలకించి నీ మొరను ఆలకిస్తాడు. And here is a word. ఇదిగోండి వచనము. And enlarge my territory. నా ప్రాంతమును ఎక్కువ చేయి ప్రభువా He did అంటున్నాడు. not wait and say next year maybe enlargement will happen. మరి నా సరిహద్దును విశాలపరచమని చెప్పి వచ్చే సంవత్సరం వరకు వేచి ఉండట్లేదండి. He said, right now, God, ఇప్పుడే ప్రభువా, people have called me pain long enough. ప్రజలు నన్ను వేదనని చాలా కాలంగా But పిలిచారు. I know that I have a helper. కానీ నాకు తెలుసు నాకు I సహాయం know that I have a deliverer. నాకు తెలుసు నాకు I విమోచకుడు know that I have a father that I can call upon. నాకు తెలుసు నాకు తండ్రి ఉన్నాడు మొర పెట్టగలను నేను. What do you do when things are screaming in your ears? మరి పరిస్థితులన్నీ కూడా నీ చెవులో కేకలు వేస్తుంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? Today we saw Sandhya share a testimony where her father was unconscious and she didn't know what's happening in the house. What do you do? ఈ రోజు సిస్టర్ సంధ్య గారు ఒక సాక్ష్యం చెప్పి ఉన్నారని తన తండ్రికి అలా జరుగుతుండగా మరి ఏమి చేయాలో తెలియదు. మీరేమి చేస్తారు? What goes on through your mind? నీ మనసులో ఏమి What are వినబడుతుంది? the thoughts that you think? నువ్వు ఎటువంటి తలపులు ఆలోచిస్తావు? Think what is just. Think what is pure. Think what is lovely. Think those things of a good report. ఏది సరైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి మంచి నివేదిక కలవో వాటి గురించి ఆలోచించండి. Even if it is the worst feeling in your heart, even if things are going way against you, think the right things. నీ జీవితంలో అతి ఘోరమైన పరిస్థితి కావచ్చు, ప్రతి పరిస్థితి నీకు వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు, సరైన విషయాలు He said, ఆలోచించు. oh Lord, bless me. Would you bless me indeed? ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించు అన్నాడు. Blessing. ఆశీర్వాదం. The blessing of the Lord, it maketh us rich and addeth no sorrow. Hallelujah. యెహోవా ఆశీర్వాదం మనకు ఐశ్వర్యం కలుగజేయదు, మనకు దుఃఖం ఉండదు దాంట్లో. We don't need clout. మనకి పెద్ద We don't need political support. మనకు రాజకీయ సహాయం We అవసరం don't లేదు. need the help of man. మనుషుల సహాయం అక్కర్లేదు. All we need is the hand of God upon our lives. The blessing of the Lord. మనకు కావాల్సిందల్లా దేవుని హస్తము చాలు, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం Today చాలు. I pray, may the blessing of the Lord be heavy upon each one of us here in the congregation in Jesus' name. యేసు నామములో కూడా ప్రతి ఒక్కరి మీద దేవుని ఆశీర్వాదం మెండుగా ఉండును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. One day of blessing. ఒక్క రోజు ఆశీర్వాదం, One day of favor ఒక్క రోజు is కటాక్షం greater than a lifetime of labor. జీవితాంతం శ్రమ కన్నా గొప్పది. This morning pastor was preaching in the main service and he said, how long did it take for an empty boat to get filled? ఈ ఉదయం భాష గారు బోధిస్తున్నాడు, ఒక ఖాళీగా ఉన్న ఓడ నింపబడడానికి ఎంత కాలం పట్టిందండి? It just struck me like a ton of bricks and I said, how long did it take for an empty boat to get filled? ఒక ఖాళీగా ఉన్న ధోని నింపబడడానికి ఎంత కాలం పట్టిందండి? Moments. Hallelujah. క్షణములు, క్షణములు, Moments. Glory to God. How long did it take for the water to turn into wine? నీరు ద్రాక్షరసంగా మారడానికి ఎంత కాలం పట్టింది? How long? ఎంత కాలము? It did not take years. సంవత్సరాలు పట్టలేదు. It did not take centuries for that thing to be stored up somewhere in some attic. మరి ఎక్కడో ఏదో దాచిపెట్టి అది శతాబ్దాలు పట్టలేదు. In the presence of God, miracles can take forth in seconds. దేవుని Hallelujah. సన్నిధిలో అద్భుతములు క్షణములో జరగాలి. Right now I pray. ఇప్పుడే ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Whatever disease or sickness is clinging onto your body, I command it to loose right now in Jesus' name. ఏ రోగమైన Come out శరీరం, in Jesus' ఏ name. అనారోగ్యమైన నీ శరీరాన్ని అంటుకున్నదో యేసు నామములో అది విడిచిపెట్టి వెనుడు గాక యేసు I pray, నామములో. may your empty fridge be filled with good things in Jesus' name. ఖాళీగా ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ మేలుతో నింపబడును గాక I యేసు pray, may నామములో. your zero bank account grow in the name of Jesus. నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఏమీ లేనమో యేసు నామములో అది ఎదుగును గాక, Come on, పెరుగును గాక. somebody lift up your hands and say, money cometh to me now in చేతులు Jesus' పైకి name. పడి డబ్బు యేసు నామములో ఎదుగు రా. It's an error for the child of God to suffer for a long time when God is your good shepherd. ఒక దేవుడు మనకు మంచి కాపరి ఉండగా ఒక దేవుడి బిడ్డ ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడ్డము పొరపాటు. Yes, tests will come, trials will come, battles will come in life. అవును, పరీక్షలు వస్తాయి, శోధనలు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి, పోరాటాలు వస్తాయి. Every day is a battle. కనుక ప్రతి రోజు పోరాటం అయితే That's not a Christian life. అది క్రైస్తవ జీవితం కాదు. Weeping may endure for the night. దుఃఖము రాత్రి ఉండొచ్చు. How long?
ఎంతకాలం అండి? How long? ఎంతకాలం అండి? How long? ఎంతకాలము? Joy cometh in the morning. ఉదయం ఆనందము కలుగును. Stop listening to the lies of the devil, him telling you this is forever. అపవాది అబద్ధాలు వినడం మానేయండి, నమ్మడం మానేయండి. వాడు చెప్తుంటాడు ఇది నిత్యం ఉండబోతుందని చెప్తుంటాడు, అది మానేయండి. Everything has an expiry date. Hallelujah. దానికి ముగింపు తేదీ ఉన్నదండి. Your problems have an expiry date. నీ సమస్యలకు ముగింపు తేదీ ఉన్నది. 17th of November 2024 is the day your problems are expiring. నవంబర్ 17వ తారీఖు 2024 మీ యొక్క సమస్యలకు ముగింపు తేదీ. Your time is up. సాధారణ సమయం అయిపోయినదిగా. Oh Lord, would you bless me? అవ్వాలను ఆశీర్వదించి. He didn't go around saying, oh, how painful I am. Oh, nobody loves me. Nobody likes me. Nobody cares for me. ఎవరు నన్ను ప్రేమించరు, ఎవరికి నాకు ఇష్టం లేదు, నా పేరు వేదన అని బాధపడుతూ వెళ్ళలేదండి ఆయన. He didn't even bother to change his name. తన పేరు మార్చుకోవడానికి కూడా ఆయన ఇబ్బంది పడలేదండి. He was bothered in changing his status. తన స్థాయి, తన స్థితిని మార్చుకోవడానికి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. Many people change names, but the status is the same. చాలా మంది పేర్లు మార్చుకుంటారు కానీ స్థితి అలాగే ఉంటుందండి వారికి. Many people change their names, change the way they live, but the status is the same. చాలా మంది పేర్లు మార్చుకుంటారు కానీ వారి జీవన స్థాయి అలాగే ఉంటుంది. He said, Jabez, so be it. యబ్బేజు సరే పర్లేదు అన్నాడు. But Lord bless me. కానీ ప్రభువును Can ఆశీర్వదించు. you lift up your hands today and say, Lord bless me? Come చేతులపైకి on, తడుగమండి, దేవను ఆశీర్వదించండి. Lord bless me. ప్రభువును ఆశీర్వదించు. Lord bless me. ప్రభువును ఆశీర్వదించు. Lord bless me. ప్రభువును ఆశీర్వదించు. Lord bless me, Lord. నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రభు. Lord bless me, Lord. నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రభు. I pray whatever salary you're earning today will become your tithe very soon. Come ఈ రోజు on. ఏ జీతం అయితే నువ్వు పొందుకుంటున్నావో అది దశభాగంగా త్వరలోనే మారబోతుందని యేసునామములో. Come on. Oh Lord, that you would bless me indeed. ప్రభువును నిజముగా ఆశీర్వదించు. May the Lord bless me and my children. నా Hallelujah. పిల్లలను దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. Hallelujah. And the Lord blessed Abraham and he was exceedingly prosperous. దేవుడు Hallelujah. అబ్రహామును ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి ఆయన గొప్ప ధనవంతుడిగా మారాడు. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. A man was thinking different. ఆ వ్యక్తి చాలా వ్యత్యాసంగా Just ఆలోచించాడు. 2 verses about Jabez in the Bible. యబ్బేజు గురించి కేవలం 2 వచనాలు ఉన్నాయండి బైబిల్లో. Hundreds of years later we are talking about Jabez. వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా యబ్బేజు గురించి మనం Glory be మాట్లాడుతున్నాం. to God. And enlarge my territory. నా సరిహద్దును విశాలపరచును. Number 3, మూడవది, that your hand would be with నీ me. హస్తము నాకు తోడుండును గాక. Hallelujah. Lord, may your hand be. These are good prayer points. ఈ మంచి మంచి ప్రార్థనలండి మీరు ప్రార్థించాలి. These are good prayer points. If you don't know what to pray, this is what you need to pray every day. ఏం ప్రార్థించాలో తెలియకపోతే ప్రతిరోజు ఈ ప్రార్థన చేయండి. Take the first point and pray in the Holy Spirit for 5 minutes, 10 minutes, pray about it. Then again say, Lord, bless me, Lord, bless me. Go around your house, take some anointing oil and bless everything that seems empty, bless everything that seems dry. Go into your kitchen, lay hands on the pantries and shelves and bless it. Go on your table and bless it. Pray in the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Go in your first room, lay your hands on the door and bless it. It's easy, man, easy prayer. Easy prayer with quick answers. ఏం ప్రార్థించాలో తెలియనప్పుడు ఆ మొదటి అంశం తీసుకొని ప్రార్థించండి. ప్రభువును ఆశీర్వదించని చెప్పి భాషతో ప్రార్థించండి, చేయండి. ఇంట్లో సంచరిస్తూ ఇంట్లో తిరుగుతూ ఏవైతే ఖాళీగా ఉన్నాయో వాటిపై చేతుల నుంచి వాటిని నూనెతో అభిషేకించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఇంటిని ఆశీర్వదించండి, ఇంటి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. చాలా సులువండి ఇవన్నీ. Enlarge my territory. ప్రభువును సరిహద్దును How many విశాలపరచు. shall believe that we are moving into our own church property very soon? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారని మన సొంత భవనంలోకి మనం త్వరలోనే వెళ్ళబోతున్నాం. Air conditioned, hallelujah. ఏసీ హాల్ అండి, దేవునికి Beautiful స్తోత్రం. sound, amen. మంచి సౌండ్ ఉండబోతున్నది. Wonderful carpets, మంచి praise the కార్పెట్ Lord. ఉండబోతున్నది, దేవునికి Amen. స్తోత్రం. Wonderful sitting places. మంచి కూర్చోడానికి మంచి కుర్చీలు ఉంటాయి. Beautiful place for the Sunday school. సండే స్కూల్ కొరకు మంచి స్థలము. You know, once Brother Jesse Duplantis was going on in his old car. ఒక రోజు బ్రదర్ జెస్సీ డూప్లాంటిస్ గారు తన పాత కార్లో వెళ్తున్నారండి. This was when he was in his early days in ministry. పరిచర్యలో ఆరంభ రోజుల్లో అండి. And when he was going in his old broken down type of car, you know, everything is shaking. ఆ కార్ అంతా శబ్దం వస్తుంది, వణికిపోతుంది. అటువంటి శబ్దంలో ఉన్న కార్లో వెళ్తున్నాడు. An aeroplane went, above him. తన మీద నుంచి ఒక విమానం వెళ్ళిందండి. And he heard the Lord say, దేవుడు అన్నాడు తనతో, one day you will own an aeroplane. ఒక రోజు నువ్వు ఒక విమానాన్ని కలిగి ఉంటావు అన్నాడు దేవుడు. విన్నాడు, ఆ స్వరం విన్నాడు. Seems foolish, no, sometimes. మూర్ఖత్వంగా అనిపిస్తుంది కదండి కొన్నిసార్లు. So he just received that word. అయితే ఆయన మాట పొందుకున్నాడంట. And he was going to this church to preach. ఒక సంఘానికి వెళ్తున్నాడు ప్రసంగం చేయడానికి. And then as soon as he went there, he told the pastor. అక్కడికి వెళ్ళగానే పాస్టర్ గారితో అన్నాడు. He said, Pastor, this is a word I received from the Lord. పాస్టర్ గారితో అన్నాడంట, పాస్టర్ గారు దేవుడు నాకు ఈ మాట ఇచ్చాడు, నేను పొందుకున్నాను అన్నాడు. So the pastor looked outside the window at his old car. అయితే పాస్టర్ కిటికీ నుంచి తన పాత కారు చూశాడంటండి. And he looked at him. తనను చూశాడు. Said, God is going to bless you. నిన్న దేవుడు నిన్ను తీరుస్తాడు విమానంతో.
You know what Brother Jesse said? బ్రదర్ జెస్సీ గారు ఏమన్నారో తెలుసా? Even till today, ఈ రోజు కూడా he has not allowed the pastor to get inside that aeroplane. ఆ పాస్టర్ గారిని విమానంలో అడుగు పెట్టనివ్వలేదంటండి. Don't let doubt enter into your life. అనుమానమును మీ జీవితంలోనికి ప్రవేశించండి. When we say AC auditorium, carpets, some of you are, ఏసీ ఆడిటోరియం అంటే careful, మంచి you may not కార్పెట్, కొంతమంది నవ్వుతుండొచ్చు. you may not enter into that place. జాగ్రత్త అండి, మీరు ఆ స్థలంలో అడుగు పెట్టకపోవచ్చేమో. All that pastor needed to do was say, Amen, Brother Jesse. That's పాస్టర్ all. చెప్పాల్సిందల్లా బ్రదర్ జెస్సీ గారు ఆమెన్ అంటే చెప్తే చాలండి. You don't bother about the land and the place. ఆ భూమి ఎక్కడుంది, ఆ స్థలం ఎక్కడుందో మీరు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. God will supply. దేవుడు Hallelujah. ఇస్తాడండి. God will supply. దేవుడు ఇస్తాడు. Jesus did not have any place to be born. యేసుక్రీస్తు పుట్టడానికి స్థలం లేకుండింది. He was born in the right place. సరైన స్థలంలో పుట్టాడు. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Because he was the Lamb of God. ఆయన దేవుని గొర్రె పిల్ల. A lamb is born in a manger. ఒక Hallelujah. గొర్రె పిల్ల పశువుల పాకలో He పుట్టాడు. was born in the right place. సరైన స్థలంలో పుట్టాడు ఆయన. Glory be to God. God knows how to give us a place. మనకు ఎలా స్థలమునివ్వాలో దేవునికి తెలుసు. What should we say? మనం ఏం చెప్పాలి? Hey. కొంతమందికి ఏమైనా అనని కూడా కష్టమైతుంది కదా. Enlarge our territory, Lord. Hallelujah. సరిహద్దులు విశాలపరచు. Enlarge our territory, Lord. సరిహద్దులు విశాలపరచు. Enlarge our territory, Lord. సరిహద్దులు విశాలపరచు. Not just one place. ఒక స్థలము కాదు. But this morning Bishop was saying different places are opening up in Hyderabad ఈ for us. ఉదయం పాస్టర్ గారు చెప్తూ వచ్చారు, హైదరాబాద్ లో అనేకమైన స్థలాలు మనకు తెరవబడుతున్నాయి. ఏం పాస్టర్ 100 గజాలు కూడా దొరుకుతలేవు, ఇవాళ రేపు ఎక్కడి నుండి దొరుకుతా స్థలం అనుకుంటున్నారు చాలా మంది కదా. Lift up your eyes and see Hagar. కన్నులెత్తి చూడు హాగారు. Hallelujah. There is a well that is right in front of you. నీ ఎదుట ఒక బావి ఉన్నది. Hallelujah. Enlarge my territory, God. నా సరిహద్దును విశాలపరచు. It's going to be good. మంచిగా ఉండబోతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That your hand, point number 3, that your hand would be with me. మూడవ అంశము, నీ హస్తము నాతో ఉండును గాక, నాకు తోడుగా ఉండును గాక. That your hand would be with me. నీ హస్తము నాకు తోడుగా ఉండును గాక. Hallelujah. We shall never lack when the hand of the Lord is upon us. దేవుని హస్తం మన మీద ఉన్నప్పుడు మనకు లేమి కలుగదు. That your hand will be upon me. నీ హస్తం నాపై ఉండును గాక. So many testimonies, but lack of time. Okay. And that you would keep me from evil. నన్ను చెడు నుండి కాపాడు. He's covering in one prayer. ఒక్క ప్రార్థనలోనే He's a very clever fellow. He's covering all the prayer points, చాలా right? తెలివైన వాడు అండి. అన్ని ప్రార్థనలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. Covering all the prayer points. అన్ని ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు. Lord, that you would keep me from all evil. అబ్బా, చెడు అంతటి నుండి నన్ను కాపాడుకుంటున్నాడు. That I may not cause pain. నేను వేదన కలగ చేయకుండా. Can we read that last verse loudly together? Here we గట్టిగా go. చదువుదామండి చివరి The భాగం. last one. 1, 2, 3. So God granted him what he requested. What are you praying today? ఈ రోజు మీరు ఏమి ప్రార్థన చేస్తున్నారండి? You're praying here. మీరు ఇక్కడ ప్రార్థన Your చేస్తున్నారు. package is getting ready outside. మీ యొక్క Hallelujah. ప్యాకేజ్ బయట సిద్ధమవుతుందండి. It didn't say after 10 years. God said, come tomorrow. 10 సంవత్సరాల తర్వాత అనలేదండి, రేపు రా అని చెప్పట్లేదు దేవుడు. You know, my dad, my natural father, మా నాన్నగారు he would work in a factory, and I would always say, Dad, bring me something. అయితే ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేవాడు. వచ్చేటప్పుడు మనం తీసుకొని రాని అడిగాను ఎప్పుడు. And when he would come in the evening, సాయంత్రం వచ్చేవాడు. he would say, where is my pencil? నా పెన్సిల్ ఎక్కడ అడిగితే He would say in Hindi, he would say, kal leke aa tu. రేపు తెస్తానులే అని చెప్పేవాడు హిందీలో. Tomorrow. రేపు. With man, it is always tomorrow. మనుషులతో ఎప్పుడు రేపు ఉంటుందండి. With God, దేవుడితో it is yesterday. Ippudu kaadu, it is yesterday. He has already given everything that pertains to life and godliness has already been provided. జీవమునకు భక్తికి కావాల్సిన ప్రతి దేవుడు మనకు ముందుగానే అనుగ్రహించున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా కాదు, నిన్నటి రోజున దేవుడు Your అనుగ్రహించాడు. house is already provided. నీ ఇల్లు దేవుడు Amen. సమకూర్చి ఉన్నాడు. Your car is already provided. నీ Come కారు on. దేవుడు సమకూర్చి ఉన్నాడు. Come on. Why do you need a house? ఎందుకు ఇల్లుని కావాలి? Pastor, we want to start a Connect Life group in our house. పాస్టర్ మన ఇంట్లో ఒక లైఫ్ గ్రూప్ ప్రారంభించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on. Your job that you're praying for is already been released. It is released. ఏ ఉద్యోగం కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు విడుదల చేయబడి చేస్తున్నావు. Debts are already cancelled. Come on. అప్పులు కొట్టివేయబడ్డాయి యేసునామములో. By 31st of December 2024 you will have a testimony. Hallelujah. డిసెంబర్ 31వ తారీఖున మీరు మీ సాక్ష్యమును కలిగి ఉంటారు యేసునామములో. So God, పాత నిబంధన కదా ఇది. యేసయ్య రక్తం తెలియదు వాళ్ళకు, ఆయన బలి తెలియదు.
if that can happen so fast పాత నిబంధనలో అది అంత త్వరగా జరగగలిగితే in the New Testament, కృత నిబంధన is already provided and packaged. అది ముందుగానే అందజేయబడింది, అది ప్యాకేజ్ చేయబడింది. Lord, open my eyes today. దేవన కళ్ళు నాకు చూడనివ్వు. అయితే మనమేం మార్చుకోవాలి? మనము తలంచే విధానం మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఏం తలంచుతామో అది మనం ధ్యానిస్తాం, ఏది ధ్యానిస్తాం అది మనం మాట్లాడతాం, ఏది మాట్లాడతాం అది ఇట్ విల్ మేనిఫెస్ట్, మన జీవితం నెరవేరుతుందండి, అది నెరవేరుస్తుంది. అయితే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నోరు కప్పుకుంటారు. నోరు కాదు, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ యువర్ సోల్. నీ ప్రాణంతో పనిచేయాలండి. అవుట్ ఆఫ్ ది అబండెన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్, నీ హృదయం నిండిన కొలది ద మౌత్ speaks. So you have to deal with your thinking, you have to deal with your imagination, you have to deal with what is inside every day. And it just doesn't happen like that. కాబట్టి నీ ఆలోచనతో నీకు భావోద్రేకాలతో లేదా నీకు తలంపుతో ప్రతిరోజు పనిచేస్తుండాలండి. ఇది ఒక్క రాత్రిలో జరిపేది కాదు. Hallelujah. Hallelujah. The very next important aspect to work on after being saved and in the due course being filled with the Holy Spirit is to renew your mind. రక్షణ పొందిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన ప్రక్రియ తర్వాత స్నేహితులుగా జరగవలసిన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నీ మనస్సును నూతనపరచుకోవాలి. మీరు ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా ప్రతిరోజు వాక్యం వినాలి, వాక్యం చదవాలి. ఇంకా ఏం మార్గం లేదు. There's no other route for you to renew your mind. మీ మనసు నూతనపరచుకోవాలంటే మరో దారి లేదండి. ప్రతిరోజు పాస్టర్ గారు ఆదివారం వాక్యం చెప్తారా? అది ఏం చేస్తాను, నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను, కార్లో పెట్టుకుంటాను. ప్రతిరోజు హాఫ్ అన్ అవర్, ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఎవ్రీడే లిసన్. ఎందుకు? దేర్ ఈస్ అ వాయిస్ బిహైండ్ ద వర్డ్స్. ఆయన మాట్లాడుతుంటాడు, ఆయన ప్రసంగిస్తాడు, దాని వెనకాల దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనతో ఉద్దేశిస్తాడు, ఆజ్ఞాపిస్తుంటాడు. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎందుకు? వీ నీడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బికాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విల్ స్టాప్ అస్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రక్షన్. ఉపదేశాన్ని మన నాశనం నుంచి కాపాడుతూ ఉంటుందండి దేవుడి ఉపదేశం. And then what happens? Listening to the word, వింటుంటే ఏమైతుంది? విశ్వాసం కలుగుతుంటుంది. Why cannot I do it? ఎందుకు చేయలేను నేను? Why cannot I accomplish? ఎందుకు దీన్ని సాధించలేను? ఆ బ్రేక్ త్రూ, ఆ కాన్ఫిడెన్స్, ఆ నోయింగ్ లోపల వచ్చిందంటే ఏమైతే సంథింగ్ బ్రేక్స్. అది వర్డ్స్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. You cannot explain it in words. See, when revelation and rhema comes, something breaks forth, and that's it. You know it is done. ఆ ప్రత్యక్షత కలిగినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అది జరిగిపోయిందన్న ఆ యొక్క గ్రహింపు, బలమైన ప్రేరేపణ మీకు కలుగుతుంది. You have to learn to renew your mind on a daily basis. ప్రతిరోజు మనసును నూతనపరచుకోవడం నేర్చుకోవాలి. రీల్స్ చూస్తాము, 1 minute రీల్ చూస్తామా? రీల్ చూస్తాము. ఎప్పుడన్నా మీరు గమనించారా? ప్రతి రీల్ 60 seconds అని ఉంటుంది. 60 రీల్ చూసారంటే 60 minutes, గంట అయిపోయింది. ఉత్తది వేస్ట్ ఫెలో. వాడు బుట్టి నాకు నెత్తి మీద ఎత్తుకపోతుంటాడు, సైకిల్ మీద పోతుంటాడు, ఏమో ప్యాంటు గుంచుతా అంటాడు, హాహా నవ్వుతుంటాం మనం. వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, సమయం వృధా అండి. పాస్టర్ గంట ప్రార్థన చేయాలన్నా? చెయ్యాలి. మరి చెయ్యాలి. బతుకుండాలంటే, ఆత్మీయం ఎదగాలంటే read the word, వాక్యాన్ని చదవాలి. pray in the Holy Spirit. You are not yet filled with the Holy Spirit. Run, come for the pre-service prayer. పరిశుద్ధత్వం నింపబడకపోతే రండి ప్రీ-సర్వీస్ ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు పాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తారు. మీకు బ్రదర్స్ ఉంటారు, కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ. కమ్ ఆన్, లే యువర్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్ ఆన్ మీ. మొన్న సిస్టర్ వచ్చి నాకు అడిగింది, పాస్టర్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ 4 weeks. చూడండి ఆ తపన చూడండి. కొంతమందికి ఎంత తపన ఉంటుంది. 4 weeks నుండి వస్తుంది. బట్ షీ డిడ్ంట్ కమ్ ఫర్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్. షీ సెడ్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఆమె ఏ ప్రార్థన అవసరం రాలేదండి. ఆ మంది పాస్టర్ గారు నేను పరిశుద్ధత్వ భాషతో మాట్లాడాలనుకుంటాను, పరిశుద్ధత్వంతో నింపబడాలనుకుంటాను. అటువంటి ప్రార్థన మీద 1000 మందిలో ఒక 10 మంది అట్లా కనపడతారు నాకు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ నీడ్స్. ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఉంటాయండి. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే, గాడ్ విల్ షో యు హౌ దోస్ నీడ్స్ కెన్ బి సప్లైడ్. యు డోంట్ ఈవెన్ హావ్ టు కమ్ టు us. అవసరాలు ఎలా తీర్చబడతాయో దేవుడే మీకు చూపిస్తాడు. మీరు ఇక్కడ ప్రార్థన కూడా వచ్చే అవసరం ఉండదండి. ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయండి. బిజీ, అంత బిజీగా ఉన్నారా? అంత బిజీగా ఉన్నారా మీరు? 24 గంటల్లో హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour దేవునికి ఇవ్వలేరు. కాంట్ రీడ్ 1 chapter every day. ప్రతిరోజు ఒక అధ్యాయం చదవలేము. బస్సులో వెళ్తారు, బస్సులో వస్తాము, ట్రైన్లో, మెట్రోలో వెళ్తాము. కెన్ పుట్ ఇయర్ ప్లగ్స్ అండ్ లిసన్. చెవులో ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకొని వినొచ్చు కదండి వాక్యం. ఆ కాలంలో మేము క్యాసెట్లు అవన్నీ పెద్ద రచరచ్చాలి. ఆ సీడీలు అట్లా కాదు కదా. ఇప్పుడు ఈజీ యూ కెన్ పుట్ ఆన్ యువర్ ఫోన్. పడుకున్నప్పుడు దాన్ని ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ బాత్, యూఆర్ కుకింగ్, యూ కెన్ పుట్ ద వర్డ్ అండ్ లిసన్ టు ఇట్. ఎందుకు? మనసు అప్ స్టేర్స్ చక్కగా ఏంటంటే డౌన్ స్టేర్స్ అంతా కూడా సెట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ రైట్,
your life will be right. నీ మనసు సరిగా ఉంది, నీ జీవితం ఎన్నిసార్లు మనం మనసు సరిగా లేకపోయి మనం ఏదో మాటలు అనేస్తాం, దానికి తిరుగు ఉండదు. మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం ఆ వర్డ్ పలికినాం, ఒక్కసారి ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాం, ఒక్కసారి ఆ రూట్ పోయినామంటే టర్నింగ్ బ్యాక్ ఉండదు. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు రిన్యూ యువర్ మైండ్ ఎవ్రీ డే. మీ పక్క వారికి చెప్పండి, యూ నీడ్ టు రిన్యూ యువర్ మైండ్. యూ నీడ్ టు రిన్యూ యువర్ మైండ్ ఎవ్రీ డే. తొందరగా 10 minutes ఉంది నాకు, 2-3 points చెప్తాను. Proverbs chapter 23 verse 7. సామెతలు 23:7. Proverbs 23:7. Come on. సామెతలు 23:7. For as a man thinketh in his heart, so is he. ఒక మనుషుడు తన హృదయంలో ఎలా ఆలోచిస్తాడో అలాగే జీవిస్తాడని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అంటున్నారు. నేను మినిస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు చాలా నేను ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కలిగి ఉన్నాను అన్నమాట లోపల. న్యూన్యత భావన, తక్కువని అనే భావన. ఆ రోజులలో మన దగ్గర 4-5 పాస్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు. నాకు ఎప్పుడు మనసులో ఏమనిపించేది అంటే, అరే బిషప్ గారు వాళ్ళనే ప్రేమిస్తారు, నన్ను ప్రేమించాడు. పాస్టర్ అమ్మ వాళ్ళనే ప్రేమిస్తారు, నన్ను ప్రేమించాడు. చూడండి సాతానుడు ఎలా మాట్లాడు, అరే సేవ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడ చేస్తే ఏంటి, ప్రేమ లేదు, ఏం లేదు, ఎవరు పట్టించుకోండి. చూడండి, రాంగ్ థింకింగ్, తక్కువ ఆలోచన. అయితే నాకు ఒక క్యాసెట్ దొరికింది ఒక రోజు. ఆ క్యాసెట్ టైటిల్ ఏంటంటే, యాజ్ అ మ్యాన్ థింకెత్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ సో ఇస్. ఒక మనుషుడు తన హృదయంలో ఎలా ఆలోచిస్తాడో అలా జీవిస్తానన్న క్యాసెట్ ఒక వాక్యం దొరికిందండి నాకు. ఏ సైడ్ బి సైడ్, రెండు వైపులా ఉంటుంది. అది ఎన్నిసార్లు విన్నా అంటే అది అరిగిపోయింది ఆ క్యాసెట్. ఎందుకు నాకు తెలుసు, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దెమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ మీ, ఇట్ ఈస్ the way I'm thinking and perceiving things in my life. నా ఆలోచన విధానం, నేను గ్రహించే విధానం అండి, అది వారి విషయం ఏమి కాదు, కానీ నా ఆలోచన విధానం. చాలా మంది కన్ఫెస్ చేస్తారు, ఏం చెప్తారు అంటే, దేవుడు నన్ను ప్రేమించాడు, దేవుడు నా ప్రార్థనలు వింటాడా. స్టార్ట్ కన్ఫెసింగ్, ఐఎమ్ ద బిలవెడ్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. అది ఒప్పుకోవడం మొదలు, దేవుడి ప్రియుడని చెప్పండి, అది కన్ఫెస్ చేయండి, అది ఒప్పుకోండి. ఐఎమ్ నంబర్ 1 in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో మొదటి స్థానంలో ఉంటాను. I'm God's chosen and special person. దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని, దేవుడు ఎన్నుకొనిన వ్యక్తిని. The problem is not with God, the problem is with mine. సమస్య దేవునితో కాదండి, సమస్య ఇక్కడ. My prayers are not being answered because my thinking is not right. నా ఆలోచన సరిగా లేదు కాబట్టి నా ప్రార్థనకు జవాబు రావట్లేదు. Hallelujah. A brand new car with an old engine is a waste. ఒక సరికొత్త కారుండి లోపల పాత ఇంజిన్ ఉంటే చాలా వ్యర్థమండి. If maintenance is done on the outside without working on the inside, there will always be a struggle in your life. నీ అంతరంగమును సరి చేయకుండా బయట మాత్రమే సరి చేసుకుంటే జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ప్రయాసం ఉంటుందండి. తొందరగా 3 points రాసుకోండి. ఎందుకు రిన్యూ చేసుకోవాలి మైండ్? ఎందుకు మన మనసును నూతనపరచుకోవాలి? 3 అంశాలు చెప్తాను. ఇది మళ్ళా వినాలి వాక్యం. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యం. We always tend to go back to the what's it called? You tend to revert back to the old kind of doing things. ఎల్లప్పుడు కూడా మన పాత జీవితానికి మనము తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటామండి. Status quo, to the status quo. మన ఆ పాత జీవితానికి లేదా ముందు ఎలా జీవిస్తున్నామో దానికి మనం వెళ్ళిపోవడానికి అలా ఉంటుంది మన లోపల. Number 1, మొదట, why should you renew your mind? ఎందుకు మన మనసును నూతనపరచుకోవాలి? Why should you listen to the word of God every day, in a sense, okay? ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ప్రతిరోజు ఎందుకు దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి? Because thinking has to do directly with choices, and choices are what make or break your life. నీ ఆలోచనలు బట్టే నువ్వు చేసుకునే నిర్ణయాలు నిర్ణయించబడుతుంటాయి. స్నేహితులారా, నీ ఎంపికలు, ఆ నీ ఎంపికలు నీకు నిర్ణయాలను బట్టి నీ జీవితం నిర్ధారించబడుతుంది. Amen. Amen. Thinking has to do with your choices, and choices are what makes or breaks your life. నీ ఆలోచన నువ్వు చేసుకునే ఎంపికలపై ప్రభావం చూపుతుంటుంది. నువ్వు చేసుకునే ఎంపికలన్నీ కూడా నీ జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. There are many who decided that they will be in church today at 10:30. ఈ రోజు 10:30కు సంఘానికి వస్తామని చెప్పి అనేకులు నిర్ణయించుకొని వచ్చారు. And they were here. వచ్చారు. There are many who decided they will come at 12:30. చాలా మంది నిర్ణయించుకున్నారు 12:30కు వస్తామని. The problem is not with the traffic, the problem is not with what's happening in your home, the problem is with your thinking. సమస్య ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందా లేదా ట్రాఫిక్ సమస్య కాదండి, నీ ఆలోచన సమస్య. Thinking is important because thinking has to do with what choices you make in your life. Today I will pray, today I will read the word. ఈ రోజు నేను వాక్యాన్ని చదువుతాను, ఈ రోజు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. అటువంటి ఎంపికలు, ఎందుకంటే నీ ఆలోచన నీ ఎంపికలపై ప్రభావం చూపుతుంటుంది. Come on, Christmas వస్తుంది ఇప్పుడు, right? ప్రతి క్రిస్మస్ కి మనమే కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటాం. Come on, it's time to buy something for. ఆ నిర్ణయం ఈ రోజు చేసుకోండి, 24th నాడు కాదు. Amen. మన సూట్ ఏమో 20,000 ఉంటుంది, ఇచ్చేదేమో 200 ఉంటుంది. అనుకో, దేవుడు చూస్తున్నాడు.
God is seeing, God is watching. దేవుడు చూస్తున్నాడు, దేవుడు గమనిస్తున్నాడు. Always give in the proportion that you want to receive from God. దేవుడి నుంచి నువ్వు ఎంత పొందుకోవాలనుకుంటున్నావో ఆ కొలతలో దేవుడు ప్రజలకు ఇవ్వాలి. Make the choice today. ఈ రోజే ఆ నిర్ణయం చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా. నేను ప్రసంగం చేస్తే ఒక బ్రదర్ ఇట్లా చెవులు సాఫ్ చేసుకుంటుంది. Point number 2. రెండో అంశం, Thoughts have to do with perception. నీ తలంపులు నీ గ్రహింపుకు సంబంధించిన విషయం. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, మళ్ళొకసారి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. వాట్ యు థింక్ ఇస్ రైట్ ఫర్ యూ. నోబడీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఎక్సెప్ట్ యూ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఏది నువ్వు సరి అయినది అనుకుంటున్నావో అది నీకు సరి అయినది. అది ఎవరు మార్చలేరు, దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు తప్ప. అందుకే వాక్యం వినడం చాలా ముఖ్యం. నేను ఒకసారి కమ్యూనియన్ వర్డ్ అప్పుడు నేను షేర్ చేశాను, జాగ్రత్త వినండి. సపోజ్ మనం ఒక హోటల్ రూమ్ వెళ్ళి చెక్ ఇన్ అయ్యామనుకో రాత్రి, దాని ఫర్నిచర్, బెడ్, స్టూల్ అవన్నీ, అంటే యూ హ్యావ్ అ వే ఐడియా వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్. ఎక్కడ ఏది ఉంటుందో మీకు కొద్దిగా తెలుస్తుంది, మీకు రైట్, ముద్రించబడుతుంది. ఓకే, రాత్రి మనం ఏం చేస్తాం, లైట్ బంద్ చేసుకొని పడుకుంటాం. ఓకే, వెన్ యూ గెట్ అప్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్, మధ్యరాత్రి లేస్తారు, మీ మనసులో ఏముంది, స్టూల్ ఇక్కడ ఉంది, చీర అక్కడ ఉంది, టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది, ఎందుకంటే చీకటి కనపడదు. జాగ్రత్త మీరు వెళ్ళాలి, దాన్ని డివైడ్ చేసుకొని వెళ్ళి గో టు ద వాష్రూమ్ వాట్ ఎవర్ యు డు అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, లేచి నీకు అంతా తెలుసా, ఎక్కడ ఉందో నీకు తెలుసు, కానీ లేచి ఆ రాత్రి చీకట్లో మెల్లిగా నడుచుకుంటూ బాత్రూమ్కి వెళ్ళేసి తిరిగి వస్తాం. లైట్ లేదు కానీ మీరు చూస్తున్నారు, కరెక్టా? ఏం చూస్తున్నారు? 4th dimension అనమాట. నేను బిజినెస్ మెన్ మీటింగ్లో చెప్పాడు ఒక బ్రదర్, ఆల్రెడీ వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్ బిఫోర్. ఓకే, కానీ మా వైఫ్ కూడా ఉంది నాతో, నేను పడుకున్నాను, కానీ ఏం చేసింది, రాత్రి స్టూల్ తీసుకొని షీ మూవ్డ్ ఇన్ అన్ అదర్ డైరెక్షన్, మరొక వైపు జరిపిందండి. నాకు తెలుసా అది తెలియదు. ఏమవుతుంది, రాత్రి లేచినప్పుడు కాలుకు తట్టుకొని దెబ్బ తాకుతుంది, లేకపోతే పడతా. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అయితే ససాయం మనం స్కూల్లో సంస్కృతం 3rd లాంగ్వేజ్ అయితే కొంతమంది 1st లాంగ్వేజ్ అది. నిన్న రెవల్యూషన్ వచ్చింది మాకు. వాట్ ఈస్ రైట్ టు యూ, వాట్ సీమ్స్ రైట్ టు యూ ఈజ్ రైట్ టు యూ. అది ఎవరు చేంజ్ చేయలేదు. ఏది నీకు సరి అని అనుకుంటున్నావో అది నీకు సరి అయిందే, అది ఎవరు మార్చలేదు. అది చేంజ్ అయిందని ఐ డోంట్ నో, నాకు తెలీదు. So what will change that? What will make me know that there is something over there? కాబట్టి అక్కడ ఒక ప్రళయం ఉన్నదని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? When I on the వెలుగు, లైట్ ఆన్ చేసినప్పుడు అవుతుంది. లైట్ ఆన్ చేసినప్పుడు వెలుతురు వచ్చి, అరే బాబు ఇది కాదు, జాగ్రత్త, ఇటు వెళ్ళద్దు, ఇటు వెళ్ళాలని I will know, I will perceive and I will go in the right direction. నాకు తెలిసి, నాకు గ్రహించి ఆ గ్రహింపును పొందుకొని సరైన మార్గంలోకి వెళ్తాను. Many of you have come from denominations or places where maybe the word has not been taught in the right way. మీలో చాలా మంది, or maybe taught in the right way. I'm not, putting anything down. మీలో చాలా మంది ఆయా కుటుంబాల నుంచి, ఆయా సంఘం నుంచి వచ్చినారు. కొన్నిసార్లు దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా బోధించకపోవచ్చు, లేదా సరిగా మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. How to treat your wife, how to treat your parents, నీ భార్యతో ఎలా వ్యవహరించాలి, నీ తల్లిదండ్రులతో ఎలా వ్యవహరించాలి, how to dress and come to the church. ఎలా సంఘాల్లో నేర్పారు, ఎలా సంఘానికి దుస్తులు వేసుకొని రావాలి, చాలా మంది how to talk to your pastor. మీ పాస్టర్తో ఎలా మాట్లాడాలి. So you think what you learned is right. మీరు నేర్చుకున్నదే కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటారండి. కానీ వాక్యం చదివినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెళ్తురు, అరే ఇది తప్పు కదా, ఇలా చేయకూడదు. What seems right to you is right, but let the word of God shine and make your thinking right. నీకు ఏది సరి అనుకుంటున్నావో అదే నీకు సరిగా అనిపిస్తుంది, కానీ దేవుని వాక్యము నీపై ప్రకాశింపజేసి ఆ నీ ఆలోచనను సరి చేసేలాగా అనుమతి ఇవ్వాలి. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Thoughts have to do with perception. నీ తలంపులు నీ గ్రహింపుపై ప్రభావం చూపుతుంది. Perception is reality. నీ గ్రహింపే నీకు వాస్తవంగా కనబడుతుంది. ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ గారు చాలా మంది ఇక్కడే ఫెయిల్ అయిపోతారు. అందుకే వాడు రాసేటప్పుడు అడ్డం దుడ్డం రాస్తాడు. He's perceived that he will be a failure. ఓడిపోతాను, వాడు విఫలమవుతాను, ఫెయిల్ అవుతాను చెప్పి వాడు తెలుసు, మనసులో ఉంటుంది. Expose yourself to the faith word of God. దేవుని విశ్వాస వాక్యాన్ని వింటూ ఉండాలి. Let God break you inside. Let God shape you. Let God mold you. Let correction come. Let discipline come.
సరిపోయిన When పాట things disturb you inside when you listen to the word, వాక్యం విన్నప్పుడు make you దేవుని uncomfortable. మీకు అసౌక్యకరంగా అనిపించాలండి వాక్యము దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని అనుమతిని When you walk into your house, you should feel uncomfortable. Still 10 years, I'm still in this place. The word of God will make you feel uncomfortable. ఇంట్లో అడుగు పెట్టగానే 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది ప్రభా, ఇంకా ఇదే స్థితిలో ఉన్నాను, దేవుని వాక్యం అసౌక్యకరంగా చేయాలండి మిమ్మల్ని. Number 3. మూడవది, Wrong thoughts తప్పుడు తలపులు can destroy right relationships. సరైన సంబంధాలు పాడు చేస్తుంది. Wrong thoughts తప్పుడు తలంపులు can destroy right relationships. మంచి సంబంధాలు పాడు చేయగలవు. డౌట్ పడతారు కదా చాలా మంది, ఎక్కడ నుండి వస్తుంది, ఏమున్నది అక్కడ. రాంగ్ పర్సెప్షన్ తప్పుడు గ్రహింపండి కెన్ డిస్ట్రాయ్ రైట్ రిలేషన్షిప్స్. సరైన సంబంధాన్ని పాడు చేస్తుంది. లాస్ట్లో ఒకటి చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. ఇఫ్ యూ థింక్ రైట్, మీరు సరిగా ఆలోచిస్తే యూ విల్ నెవర్ గో టు ద లెఫ్ట్. మీరు ఎన్నడూ పొరపాటు వైపు వెళ్ళాలండి. ఇఫ్ యూ థింక్ రైట్, మీరు సరిగా ఆలోచిస్తే నెవర్ గో టు ద లెఫ్ట్. మీరు పొరపాటు వైపు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి. హల్లెలూయా. టుడే ఐ ప్రే, ప్రార్థన చేస్తాను, మే యూ చేంజ్, మీరు మారాలి, మే యువర్ థింకింగ్ చేంజ్, మీ ఆలోచన మారాలి. గ్లోరీ బి టు గాడ్. దేవునికి మహిమ. Hallelujah. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Can you put the prayer of Jabez? Can we do it? We have 30 seconds. Let's all do it. నేను ఒక ప్రేయర్ చేస్తాను, మీరు నా వెనకాల కన్ఫెస్ చేయండి. Come on fast here. Just put first Chronicles chapter 4 verse 9. Okay, next one. కళ్ళు బంద్ చేసుకోండి, చూడండి మీరు ఏ స్థలంలో ఉన్నారు చూడండి. Come on. Where do you want to be in life? Where do you want to go in life? జీవితంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను? ఈ ప్రార్థన నా వెనకాల చెప్పండి. Oh Lord, bless me today. కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తలేరు మీరు, ధైర్యంతో చెప్పండి. Say it. Oh Lord, bless me today. Enlarge my territory. Enlarge my territory. Oh God, let your hand always be with me. And Lord, keep me from all evil. Keep me from all evil, that I may never be a pain, only be a blessing. Then says, let me చెప్పండి. Lord, bless me to be a blessing. To be a blessing. Thank you, Lord. In Jesus' name. And every head bowed, every head